Yeah, welcome to Sai Master Academy. Continuation of straight lines. Already we completed all exercises till D, and fifth exercise we are going to start. In fifth exercise also very important problems we are discussing. That is one of them. One is circumcenter. Already I gave you what about circumcenter, orthocenter, incenter, centroid. All centers I gave you. In this already we discussed about circumcenter. Now we are going to discuss about orthocenter. These two are very important. After that we have to discuss these two also compulsory. Incenter, centroid also we have to discuss. Okay, ఈ వీడియోస్ కోసం you can watch the previous videos. ఈ ఆర్థో సెంటర్, ఇన్ సెంటర్, సెంట్రాయిడ్ ఏవైతే డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయో వాటి కోసం just watch the previous video, it's enough. Then continue the video after circumcenter, ortho center. How we can find ortho center? I already explained you ortho center, how it will become ortho center. Altitude's point of concurrence is ortho center. Okay na? సో అదే బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఆర్థో సెంటర్ ఫైండ్ చేస్తాం. చూడండి, అండ్ ఇక్కడ లైన్స్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ. సో లైన్స్ ఇస్తే సర్కమ్ సెంటర్ లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము, ఫస్ట్ వీ హావ్ టు సాల్వ్ ద లైన్స్, దెన్ వీ షుడ్ ఫైండ్ ద vertices. After finding vertices only we can find anything circumcenter, ortho center, except right angle triangle, equilateral triangle. I already explained you right angle triangle is circumcenter ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్పాను మీకు నేను. లేదు సేమ్ మెథడ్ వెళ్ళినా ఏం కాదు, ఇది ప్రీ క్యాప్. నా చూడండి, ఇప్పుడు find the orthocenter of the triangle formed by the lines. I am drawing the triangle first of all. This is the triangle, and in this 1, 2, 3 sides are given. This is 1, this is 2, this is 3. By solving 1 and 2 you will get the vertex A. By solving 2 and 3 you will get the vertex B, and then you will get vertex C by solving 3 and 1. Now we have to solve first to find the vertices. Without vertices we can't do anything circumcenter, orthocenter, incenter and centroid, except right angle and equilateral triangle. This is clearly we don't know which triangle. That's why we are going the basic method, that is what circumcenter, orthocenter method. So here orthocenter ante enti ante altitude's concurrency is orthocenter. That is the definition. This is orthocenter. మీరు ఇది రైట్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా అలా అనుకోవద్దు, కావాలంటే మీరు డిఫరెంట్గా డ్రా చేస్తారు. చూడండి, సేమ్ సైడ్స్ ఉండేలాగా ఎప్పుడు డ్రా చేసుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే అది అలా వస్తే మనం ఏం చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకుందాం, ఓకేనా. నా ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ ఆల్టిట్యూడ్ విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు, అండ్ దిస్ వర్టెక్స్ టు and this vertex 2, and this is orthocenter O, RH. This is line 1, line 2, line 3. By solving 1 and 2 you will get vertex A, and this is vertex B, and this is vertex C. First find the vertices by solving 2 equation solution. So solving 1 and 2, what is 1 and 2? X plus 2y ikkada constant endukante first idi rastunna nenu 4x plus 3y minus 5 is equal to 0. This is x plus 2y is equal to 0. Okay na? Now to cancel x or y, there is no same coefficient. We have to multiply second equation with 4, or you can cancel y also by multiplying the suitable value. Now what you will get? This is same 4x plus 3y minus 5 is equal to 0, and this is 4 into x, 4x plus 4 to the 8y is equal to 0. Now cancelling, minus this is, and this is minus, and this is no need to write. These two will get cancelled. Here you consider only minus. So 3, 8 and minus 5y, and this is minus 5 is equal to 0. Minus 5y is equal to 5. Then y is equal to what? 5 1 ja cancel, minus 1. So y equal to minus 1 ni 1 or 2 ఎందులో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది 1, ఇది 2 కదా. సో పుట్ ఇన్ 2, సారీ 1 లో కాన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి ఈజీ అనమాట. ఓకేనా. నౌ వాట్? X equal to or y equal to y equal to 1. So x plus 2 into minus 1 is equal to 0. 2 into minus 1 minus 2. Taking that side you will get x is equal to what? Plus 2. So first point A వచ్చేసింది. Therefore A is 2 comma minus 1. 2 comma minus 1. Then solve 2 and 3. So solve 2 and 3. What is second equation? 4x plus 3y minus 5 is equal to 0. What is third equation? 3x plus y is equal to 0, but here there is no same coefficient for x and y. That's why ఇది easy, multiply with 3 and ఇది multiply with 1 అన్నమాట. So this is 4x 1 ja 4x,
3y same, minus 5 is equal to 0 same, and 3 3 ja 9x, 3 into y 3y, and which is equal to 0. Okay na? Now ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి. this is minus and this 3y cancel. 9 లో 4 తీసేసేయండి, minus 5x వస్తుంది, and this is minus 5 is equal to 0. so minus 5x is equal to plus 5. so 5 1 ja 5 cancel. that implies the value of x is equal to -1. దీన్ని తీసుకెళ్ళండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2లో కానీ 3లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది 2 ఇది 3, 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. పుట్ ఇన్ 3 ఎందుకు అనంటే థర్డ్ లో దేర్ ఇస్ నో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు -1 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి. దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే -1 వచ్చిందా, -1 ప్లస్ y is equal to 0. now what, -3 plus y is equal to 0, y is equal to what, 3, minus will be plus. so the point B will become what, -1 comma 3. so this is -1 comma 3. now we are going to solve 1 and 3. solving 1 and 3, what is 1 and 3? x plus 2y is equal to 0, 3x plus y is equal to 0. so directly this point C will become 0 comma 0. how sir? ఎందుకంటే in this equation there is no constant. in this equation there is no constant లేదంటే అది ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది అని చెప్పాను మీకు నేను, ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. రెండు ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అవుతుందంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి, 0 కామా 0. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత మీకు నేను ఇంకొకటి చెప్పా, ఎప్పుడైనా పాయింట్ రాగానే వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి. వెరిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలా ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ వెరిఫికేషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమొచ్చిందంటే 2, -1 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 2 - 2 0 కరెక్ట్. 4 2 8 అండ్ -3 -5 -8 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, -1 3. సో సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. -1 అంటే -3 3 3 -3 0. దిస్ ఈజ్ -1. సో -1 అంటే -4 5 -9 3 3 9 9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 వచ్చేసినాయిగా. నౌ ఇక్కడనే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వీ హ్యావ్ ఏ, వాట్ ఈజ్ ఏ, వాట్ ఈజ్ బి, వాట్ ఈజ్ సి, 0 0. నౌ లెట్ హెచ్ఆర్ఓ ఏదైనా అనుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా మీకు ఆర్థో సెంటర్ని. let OX, Y be orthocenter. And already in circumcenter we discussed let SX, Y be the circumcenter. ikkada O or H edaina anukochu. And now see, orthocenter is nothing but point of congruency of altitudes kada. ఒక్కొక్క ఆల్టిట్యూడ్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ AD ఆల్టిట్యూడ్ ఫైండ్ చేస్తున్నాను నేను. రెండు ఆల్టిట్యూడ్స్ వచ్చాయనుకోండి, సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆర్థో సెంటర్. ఓకే, సో ఏడి ఆల్టిట్యూడ్ కనుక్కోవాలంటే యూ హ్యావ్ ఏ అండ్ స్లోప్ ఆర్ డి పాయింట్. డి పాయింట్ ఉందా మన దగ్గర? లేదు, ఎందుకంటే ఇది మిడ్ పాయింట్ కాదు కదా. అండ్ సిఈ అండ్ బి, సిఎఫ్ అండ్ బిఈ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డి లేదు, ఈ లేదు, ఎఫ్ లేదు, ఏది లేదు. ఓన్లీ స్లోపులు ఉన్నాయా? స్లోపులు కూడా లేవు. పాయింట్ స్లోప్ ఉన్నా ఓకే, 2 పాయింట్స్ ఉన్నా ఓకే, లైన్ వస్తుంది. నౌ హౌ వి కెన్ సాల్వ్? సి ఏడి ఆల్టిట్యూడ్ ఒక్క క్లూ ఉంది మన దగ్గర, బీసీకి పర్పెండిక్యులర్. ఏడి ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బీసీ. కాబట్టి ఫైండ్ బీసీ స్లోప్ రా. బీసీ స్లోప్, ఏ ఆల్టిట్యూడ్ కనుక్కోవాలన్నా దాని పర్పెండిక్యులర్ లైన్ స్లోప్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. అది కనుక్కోగలం. సో బీసీ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా గుర్తుందా, y2 - y1 బై x2 - x1. సో సాల్వ్ చేయండి. బీసీ ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 3 - 0 లేదా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. y2 - y1 బై x2 - x1, y1 - y2 బై x1 - x2 ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. 3 - 0 3 by -1 - 0 -1, which is nothing but what, -3. This is the slope of BC or AD altitude. BC. Since AD perpendicular to BC, AD slope M is equal to, దీనికి reciprocal,
3 -3 అనేది 1/3 అవుతుంది, మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఏ. వాట్ ఈస్ ఏ? ఏడీలో ఏ ఉంది ఎంత? 2, -1. లెట్ దిస్ ఈస్ x1 y1. Yeah, sorry for the disturbance. So we have slope and point. Therefore AD equation slope point formula enti y minus y1 equal to m into x minus x1. So y minus y1 ante enta plus 1, which is equal to m means 1/3 into x minus x1. What is x1? 2. So 3 into y 3y, 3 1 ja 3, which is equal to 1 into x, x minus 2, x positive undali kabatti ive adi తీసుకెళ్దాం. Then what you will get, this is x minus 3y minus 2 minus 3 minus 5 equal to 0. equation number 4, which is ఒక altitude వచ్చింది. సెకండ్ ఆల్టిట్యూడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సిఎఫ్ కానీ బిఈ కానీ మీ ఇష్టం, ఏ ఆల్టిట్యూడ్ అయినా చేయండి, ఓకేనా. నా బిఈ ఆల్టిట్యూడ్ చేస్తున్నా నేను, బిఈ ఆల్టిట్యూడ్. Okay, BE altitude is perpendicular to what? AC line. So first we have to find what? AC slope is equal to A undi, C undi, same మళ్ళీ చేయండి. ఏంటది? 2 minus, sorry, వైల్ కదా, -1 -0 అంటే y2 minus y1. ఇందా కరెక్ట్ చేసాం కదరా. యా, y2 minus y1, దట్ ఈస్ వాట్? -1 -0, 0 అవసరం లేదు ఇంకా. అండ్ వన్ మోర్ వాట్? 2 minus 0. So what is the slope of AC? -1/2. Okay na? Yeah. Yes. So we need the slope of BE kada. Since BE perpendicular to AC, BE slope m is equal to reciprocal and opposite sign em vachindi 2 vachindi. And also we have B point. ఎంత ఉంది B అంటే -1, 3, which is considered as x1 y1. Therefore BE equation is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus y1, what is y1 value? 3 is equal to 3 minus 3 is equal to m ante 2 into x minus x1 ante plus 1. So y minus 3 is equal to 2x plus 2. ఇవి అటు తీసుకెళ్ళండి. 2x minus y minus will be plus kada, plus 5 is equal to 0, is equal to 0. This is equation number 5. So ikkada fourth and fifth equations రెండు altitudes వచ్చాయి. Now solving 4 and 5 to get orthocenter. What is fourth equation? X minus 3y minus y is equal to 0. This is what? 2x minus y plus 5 is equal to 0. ఏది క్యాన్సిల్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి I'm multiplying this with 2, easy 2, లేదంటే దీన్ని 3 తో చేయండి, మీ ఇష్టం. So this is I'm multiplying with 2. So what you will get? 2 into x, 2x 2 3 is 6y, 2 5 is 10 is equal to 0. This is as it is 2x minus 5 plus 5 is equal to 0. Solve చేస్తే ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. సో 2x cancel, 6y, y అంటే minus 5y, and 10 of 5, which is nothing but what? 15. ఇది -10, ఇది -5, -15 is equal to 0. minus 5y is equal to plus 15. 5 1 ja, 5 3 ja, y is equal to what? -3. ఈ y is equal to -3 ని తీసుకెళ్ళి ఫోర్త్ లో కానీ ఫిఫ్త్ లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫోర్త్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. ఫోర్త్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x minus 3 into y means -3 minus 5 is equal to 0, which is x 3 3 ja plus 9. So plus 9 minus 5 ఎంత? plus 4 is equal to 0. Therefore x equal to ఎంత? -4. So x వచ్చింది, y వచ్చేసింది. Therefore orthocenter OX, y is equal to -4, -3. This is the orthocenter. ఇక్కడ మనము ఇది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకసారి చూడండి, రెండు ఆల్టిట్యూడ్స్ వచ్చాయి కదా, మూడో ఆల్టిట్యూడ్ చేస్తున్నాను. మూడో ఆల్టిట్యూడ్ ఏంటి? సిఎఫ్, ఇదేనా? సో సిఎఫ్ విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబి కదా, సిఎఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ చేస్తున్నా నేను. ఇది కాకుండా ఇది తీసుకుందామా? సో సిఎఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ కావాలంటే ముందు కావాల్సింది ఏంటి? ఏబి స్లోప్. ఏబి స్లోప్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందంటే 3 + 1 4
-1 -2 -3 ఇది ఏబీ స్లోప్. బట్ వీ నీడ్ సిఎఫ్ స్లోప్ కదా. సిఎఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబీ కాబట్టి సిఎఫ్ స్లోప్ ఏమవుతుంది అంటే m is equal to 3/4 అండ్ సి ఉంది. వాట్ ఈస్ సి? 0, 0. దేర్ ఫోర్ సిఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అయితే y = mx గా. y = mx కదా ఫార్ములా. y = mx. ఏమంటే ఎంత? 3/4x. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 4y = 3x అంటే 3x - 4y = 0. ఇది ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన పాయింట్ ఎంత? -4 -3. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 3 × -4 -4 × -3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 4 -12 + 12 ఎంత వచ్చింది? అంటే ఆర్థో సెంటర్ ఈ లైన్ మీద ఈ ఆల్టిట్యూడ్ మీద కూడా ఉంది కదా, అంటే 0 రావాల్సింది. దిస్ ఈస్ వెరిఫికేషన్. ఇది ఎగ్జామ్ లో చేయాలా వద్దా అనేది మీ ఇష్టం. బట్ దేర్ ఈస్ నో మ్యాండేటరీ టు సాల్వ్ దిస్ ఇన్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్? వెరిఫికేషన్. మనకు డౌట్ ఉంది మార్కులు వస్తాయా రావా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇది చేసుకోవాలి, వెరిఫికేషన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్థో సెంటర్ అండ్ ఐ గేవ్ యూ సమ్ homework problems also related to ortho center. See, find the circumcenter. So idanతా circumcenter inko video lo inko tanu ortho center real okay. Ortho center questions I will write now. Ortho center ikkada so adi enta aitadi 74 find ortho center. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ 75 లో 4th బిట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఎంత? -2, -1 6, -1 2, 5. సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పు. ఓకే 1, యా. సో రెండే క్వశ్చన్స్ కదా. పేజ్ తిప్పు. ఐ మీన్ ఇటు ముందు పేజ్ అంటే పేజ్ నెంబర్ 70 పేజ్ నెంబర్ 70 కూడా కాదు 71 లో ఇంకొకటి ఉంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పది. పాయింట్స్ ఇచ్చారు కదా. -5, -7 13, 2 -5, 6. ఓకే. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ 71 పేజ్ అని చెప్పాను కదా. 72 లో సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా చెప్పు ఒకసారి. y - 10 is equal to 0. x - 2y plus is equal to 0. x plus y y plus 2 is equal to 0. సో ఇక్కడ లైన్స్ ఇచ్చారంటే ఇంతకుముందు మనం చేసిన మోడల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ we have to find the vertices, then we have to find the orthocenter. లైన్స్ ఇచ్చాడు. ఒకవేళ ఓన్లీ vertices ఇచ్చాడు అనుకో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. let OX, Y be the orthocenter and altitude diagram డ్రా చేసుకొని AD altitude, BE altitude ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే you will get the point that is nothing but the orthocenter. కానీ ఇక్కడ లైన్స్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేయాలి. పాయింట్స్ కావాల్సిందే. ఈ మూడింటికి పాయింట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా let OX, Y be the orthocenter దగ్గర నుంచి చేయొచ్చు. ఓకే, కమ్ టు ఎక్సర్సైజ్. ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి చూపిస్తా. 3 ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ రోమన్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ రెండవేగా. చెప్పండి అది సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. దాంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పమ్మా. రోమన్ నెంబర్ 1 లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పు. ఫైండ్ ద ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ హూ సైడ్స్ ఆర్ సైడ్స్ చెప్పు. 10 మళ్ళీ is equal to 0. ఓకే, 7 is equal to 0. నెక్స్ట్ దాని కింద ఉంది కూడా ఆర్థో సెంటరేగా, అది కూడా చెప్పేసి. x plus y is equals to 5 is equals to ఈ రెండు కూడా ఆర్థో సెంటరే. ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయి ఆర్థో సెంటర్? చూడండి లేవు. సో ఒకసారి చూడండి, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ రోమన్ లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ రోమన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా 2 మార్కులకు వస్తాయి. సెకండ్ రోమన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ లాగా వస్తాయి.
థర్డ్ రోమన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ ఆన్సర్ లాగా వస్తాయి. సో ఇవి ఫస్ట్ రోమన్లో ఇచ్చాడు, ఇంత పెద్దగా ఉంది మరి ఆర్థో సెంటర్ అంటే. మరి ఎలా 2 మార్కులకి ఎలా చేయొచ్చు అంటే మీకు నిన్న ఒకటి చెప్పా, ఇగో ఇక్కడ చూడండి. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి సర్కమ్ సెంటర్ హైపోటెన్యూస్ కి మిడ్ పాయింట్ అని చెప్పా. అదే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఆర్థో సెంటర్ రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడుంటే అదే ఆర్థో సెంటర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ కి ఏ నుంచి హైట్ ఇదేగా, బి నుంచి హైట్ ఇదేగా, అదే ఓ నుంచి అంటే ఇక్కడ సి నుంచి హైట్ అంటే ఇది అవుతుంది, ఇది హైట్ అవుతుంది. ట్రయాంగిల్ ఇట్లా తిప్పండి, ఇది హైట్ అయిపోదు. సో హైట్స్ అన్ని ఎక్కడైతే కాంక్రెంట్ అవుతున్నాయో అదే కదా ఆర్థో సెంటర్. సో ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఏసీ ఒక హైట్, బీసీ ఒక హైట్, ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేసి ఆర్థో సెంటర్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కనుక్కుంటాం, అదే ఆర్థో సెంటర్ అనమాట. ఫర్ విచ్ ట్రయాంగిల్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కి ఇంకా చెప్పలే, నేను చెప్తాను మీకు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి సర్కమ్ సెంటర్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఆర్థో సెంటర్ ఇస్ ద పాయింట్ ఎట్ రైట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ పైన 3 మాత్రం లాంగ్ ఆన్సర్ మోడల్ అండి అన్న. అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను చూడ, అలా చేయాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ప్రాసెస్ అంతా అదే. ఓకే, మళ్ళీ మనం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు ప్రతి క్వశ్చన్ సపరేట్గా చెప్పుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 10, ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ 2 ఈ రెండు పర్పెండిక్యులరే. చూడండి క్లియర్గా, ఇది ప్లస్ ఉంటే అది మైనస్ ఉంది. అంటే ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే, సో లెట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సిన్స్ 1 and 2 పర్పెండిక్యులర్, అంటే ఇది 3 కదా, ఏ బి సి. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ 2ని సాల్వ్ చేస్తే సి వస్తుందా లేదా? ఆ సిఏ కదా ఆర్థో సెంటర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 సాల్వింగ్ అలా రాయకుండా, సిన్స్ ద లైన్స్ 1 and 2 are perpendicular, therefore the point of intersection of 1 and 2 is called ఆర్థో సెంటర్. ఎందుకంటే ట్రయాంగిల్ ఈస్ విచ్ ట్రయాంగిల్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్, సాల్వ్ 1 and 2 సరిపోద్దిగా. సో ఇది 1, ఇది 2, సాల్వ్ చేయండి. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సాల్వ్ చేస్తున్నాము. సాల్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ వై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ 2x ప్లస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8, 2 1 2 4 జా, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, -4. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ ఏదో ఒక దాంట్లో రాయండి. ఇది 1, ఇది 2 కాబట్టి పుట్ ఇన్ 1. x ఈక్వల్ టు -4 కదా, -4 ప్లస్ y ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ y ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, -6. దేర్ ఫోర్ ఆర్థో సెంటర్ ఎంత, x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4, -6. సేమ్ ఇలాగే ఇది కూడా అదే చూడండి, 4x ప్లస్ 7y, 7x ప్లస్ 4y, అంటే ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆర్థో సెంటర్ వస్తుంది. అది హోంవర్క్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు రాసిన అన్ని హోంవర్క్ క్వశ్చన్సే, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సర్కమ్ సెంటర్, ఆర్థో సెంటర్, ఓకేనా? హోంవర్క్ చెప్పరా, ఆర్థో సెంటరా ఎక్కడ, అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది అదే చూసుకో, ఓకేనా? రైట్. సో ఆఫ్టర్ సర్కమ్ సెంటర్ అండ్ ఆర్థో సెంటర్ మళ్ళీ ఏముంది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా, ఓకేనా? ఇన్ సెంటర్ ఉంది, సెంట్రాయిడ్ ఉంది, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. షేర్ టు మ్యాక్సిమం. అన్ని వీడియోస్ చూడండి, నోట్స్ రాసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. తర్వాత ఒక పేపర్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.